যাচি দয়াল হরি নাম আমায় যাচিলে অল হরি নাম আমায় যেচে যেচে হরি নাম দিলে যেচে যেচে হরি নাম দিলে পদম দয়াল শ্রী গুরুদেব যেচে যেচে হরি নাম দিলেন পরম দয়াল শ্রী গুরুদেব যেচে যেচে নাম আমার পরম দয়াল শ্রী গুরুদেব যেচে যেচে হরি নাম দিলেন পরম দয়াল শ্রী গুরুদেব যেচে যেচে নাম দিলে দূরমতি অগতি সততয় সতেমতি মধুরমতি অগতি সতত সতীমতি নাহি সুকৃতি লবলে নাহি সুকৃতি নবলে মধুর শ্রী বৃন্দাবন যুগল ভজন ধর মধুর শ্রী বৃন্দাবন যুগল ভজন কর মোধে করল উপদেশ মোধে করল উপদেশ আমার নিরমল শ্রী গৌর প্রেম রস সিঞ্চনে নিরমল শ্রী গৌর প্রেম রস সিঞ্চনে পুরল সব মনয়া সব সোচর নাম ভোজে রতি নাহি সোচর বুঝে রোতে নাহি রোগত বৈষ্ণব দাস রোগত বৈষ্ণব জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব 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 নিতাই গুর হরি বল 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 হরি बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय।
जय जय श्री राधेश्वर। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानं पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमो नमः। जय जय श्री राधा रमन जय जय हो नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय हो मेरे माखन चोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। আপনাদের সামনে এই বালক হরিনারায়ণ 2-3 মিনিট কিছু বলবো। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय अर्थात सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सच्चित आनंद भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अर्थात भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। सत्यम परम धीमहि अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपित कृत्यं द्वैपायन विरह कातर राजुहाप पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। अर्थात जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र संस्कार आदि नहीं हुआ था, उस समय वो सन्यास के लिए अकेले ही घर से जाते। देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे,
बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है, और भगवान ही सबके पिता है, भगवान ही सबके बंधु है, सखा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। সবাই আমার সাথে বলবেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। জোরে বলুন, সবাই বলুন হরে 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 রাম 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 হরে হরে। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। কালকে আমরা শ্রবণ করেছি অন্তিমে, পাঠের অন্তিমে গজেন্দ্র মুখ্যের কথা। গজেন্দ্র হাতি কি করে মুক্তি পেল সেই কথা আমরা শ্রবণ করেছি। আমি কথা প্রবচন শুরু করার পূর্বে আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব ও विष्णुपाद परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेवेर चरणे आमार असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम एवं आमी उनार काछे उनार चरणे अहितुकी भक्तिर कामना करी। तत्पश्चात এই মঠের आचार्य कृष्ण बंधु ब्रह्मचारी मठाचार्य सुभाष मामार चरणे आमार अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनी आमार शिक्षा गुरु एवं आमी जगत बंधु सुंदरेर चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी। महानाम व्रत ब्रह्मचारी चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी एवं जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर चरणे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी एवं उपस्थित भागवत श्रोताबिंदु आपनादेर चरणे आमार असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम रइल। आज के आमरा श्रवण करब बामन भगवानेर जन्म एवं श्री रामचंद्रेर जन्म एवं श्री कृष्णेर जन्म लीला कथा। এই সংসারে যখন দেবতা এবং দৈত্যদের যুদ্ধ লেগেই থাকত, অশান্তি বেঁধেই থাকত, দেবতাগণ পরিশান হয়ে ক্লান্ত হয়ে ব্রহ্মাজির শরণাগতি করলেন। ব্রহ্মাজির কাছে গিয়ে বললেন, আবার ব্রহ্মাজি দেবতাদেরকে নিয়ে ভগবানের কাছে গেলেন। ভগবানের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন কি প্রভু, দৈত্যদের দ্বারায় অসুরদের দ্বারায় আমরা অত্যাচারিত, তারা আমাদের বাঁচা মুশকিল করে দিয়েছে। তখন ভগবান বললেন কি হে দেবতাগণ, তোমরা
একটি কাজ করো। বলে কি কাজ? বলে সমুদ্র মন্থন করো। সমুদ্র মন্থন করো, সেই সমুদ্র থেকে অমৃত বেরিয়ে আসবে, সেই অমৃত তোমরা পান করো। কিন্তু সমুদ্র মন্থন তোমরা একাই করতে পারবে না, একাই করতে পারবে না। তার জন্য দেবতাদের সাথে তোমাদের সন্ধি করতে হবে, দেবতাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। দেবতাগণ কে যখন এভাবে বললেন, বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। দেবতাদের যখন এভাবে বললেন কি তোমরা সমুদ্র মন্থন করো, সেই সমুদ্র থেকে অমৃত বেরিয়ে আসবে, আর তোমরা অমর হয়ে যাবে, তোমাদের আর দৈত্যরা মারতে পারবে না। আর এই জন্য তোমাদের কি করতে হবে? দৈত্যদের সাথে, রাক্ষসদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে, এই আদেশ দিলেন। সমস্ত দেবতা আসলেন, দৈত্যদের কাছে গেলেন, রাজা বলির কাছে। বলির কাছে যখন বললেন এই সমুদ্র মন্থনের কথা, তো বলি রাজি হলেন। এবার বলি সমস্ত দৈত্যদেরকে নিয়ে দেবতাদের সাথে সমুদ্র মন্থন করার জন্য কোথায় গেলেন? মন্দ্রাচল পর্বতে। মন্দ্রাচল পর্বতে গেলেন, মন্দ্রাচল পর্বতকে উঠাতে লাগলেন। যখন মন্দ্রাচল পর্বতকে উঠাতে লাগলেন, দেবতা দানব মিলেই উঠাতে পারছে না, উঠাতে পারছে না। কোনো প্রকারে উপরে উঠালো, কিন্তু আবার ধসে পড়ল। যখন মন্দ্রাচল পর্বত দুবারা নিচে ধসে পড়ল, এই পড়াতে অনেক দেবতা এবং দৈত্য মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়ে গেল। সেখানে ভগবান উপস্থিত হলেন, ভগবান বিষ্ণু উপস্থিত হয়ে দেবতাদের ভগবান অমৃত দৃষ্টির দ্বারায় জীবিত করলেন, কিন্তু দৈত্যদের জীবিত করলেন না। ভগবান ভক্তদের, বৈষ্ণবদের সর্বদা রক্ষা করেন, সর্বদা রক্ষা করেন। দেবতাদের জীবিত করলেন, কিন্তু দৈত্যদের জীবিত করলেন না। ভগবান কি করলেন? আবার হাত দিয়ে নিজের বাম হাতে সেই মন্দ্রাচল পর্বতকে উঠিয়ে নিলেন, উঠিয়ে গরুরের পিঠে বসে তিনি সমুদ্রে আসলেন। সমুদ্রে এসে যখন মন্দ্রাচল পর্বতকে রাখলেন, এই রাখার সাথে সাথে কি হলো? নিচে মানে রসাতলে যেতে লাগলো। তখন ভগবান কি করলেন? কচ্ছপ রূপ ধারণ করলেন। বিলোক্য বিঘ্নেশ বিধিম তদেশ্বর দুরন্ত বীর্য বিতথাভিসন্ধি প্রত্যাবপু কাচ্ছপম অদ্ভুতম মহৎ প্রবিশ্বতোয়ম গিরিমোজ্জহার। ভগবান কচ্ছপ রূপ ধারণ করলেন। বলো কচ্ছপ ভগবান কি জয়। ভক্তদের কাজ করার জন্য, দেবতাদের কার্য সফল করার জন্য ভগবান কচ্ছপ রূপ ধারণ করলেন। কচ্ছপ রূপ ধারণ করে ভগবান কি করলেন? ভগবান মন্দ্রাচল পর্বতকে পিঠে রাখলেন। এইবার দেবতা দানবকে বললেন তোমরা মন্থন করো। এইবার মন্থন কি করে করবে?
বাসুকি নাগকে রজ্জু রূপে নিযুক্ত করলেন। বাসুকি নাগকে রজ্জু রূপে নিযুক্ত করে মথানি বানিয়ে এইবার মন্দ্রাচল পর্বত বানানোর জন্য, মন্দ্রাচল পর্বত মন্থনের জন্য যখন প্রস্তুত হলেন, তখন ভগবান দেবতাদের বললেন, তোমরা মুখের দিকে যাও। যখন মুখের দিকে যেতে লাগলো দেবতাগণ, দৈত্যরা বলল, না, আমরা যাব মুখের দিকে, আমরা তোমাদের থেকে কম নাকি? আমরা সাপের লেজ ধরবো না, সাপের লেজ অপবিত্র হয়। তখন ভগবান ইশারা করলেন, ওদের ধরতে দাও, লেজের দিকে থাকতে দাও। তখন দেবতাগণ লেজের দিকে, সর্পের যে লেজ হয় লেজের দিকে গেলেন, আর দৈত্যগণ মুখের দিকে। এইবার সমুদ্র মন্থন হতে লাগলো। এইবার সমুদ্র মন্থন যখন হতে লাগলো, সেখানে অজিত ভগবান প্রকট হয়ে কি করলেন, নিজেই ওই দেবতাদের সাথে আর দানবদের সাথে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। কেন ভগবান নিজে করতে লাগলেন? কারণ দেবতা দানবের সামর্থ্য নেই যে তারা সমুদ্র মন্থন করবে। যখন সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন, ওই সর্পের যে মুখ, বাসুকি নাগ যে নাগের যে মুখ থেকে আগুনের গোলা বের হতে লাগলো, আগুন অগ্নি বের হতে লাগলো। সেই দিকে দৈত্যরা আছে। এবার অনেক দৈত্য মৃত্যুকে প্রাপ্ত হল। ভগবান দেবতাদের রক্ষা করলেন। সমুদ্র মন্থন, এবার সমুদ্র মন্থন করতে 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 সমুদ্র থেকে বিষ বের হল, কালকূট বিষ। সেই কালকূট বিষ কোথায় রাখবে? ভগবান নারায়ণ বললেন, যাও তোমরা শিবকে নিয়ে আসো, শিবের কাছে যাও। দেবতাগণ শিবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, শিবজি আসলেন। সেই কালকূট বিষকে শিবজি পান করবেন বলে মনস্থ করলেন, হাতে নিলেন এবং মুখে সেই বিষকে ধারণ করলেন। মুখে ধারণ করে বাস কণ্ঠ পর্যন্ত ধরে রাখলেন, ভিতরে যেতে দিলেন না। কালকূট বিষকে ভিতরে যেতে দিলেন না। কেন? কারণ শিবজির হৃদয়ে ভগবান সর্বদা বিশ্রাম করেন। বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। শিবজি পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি, এই জন্য ভিতরে যেতে দিলেন না কালকূট বিষ। কারণ আমি যদি কালকূট বিষ ভিতরে যেতে দিই, শিবজি ভাবলেন আমার গোবিন্দ যে আমার হৃদয়ে বিশ্রাম করছে, কষ্ট পাবে, যেতে দিলেন না। কণ্ঠে ধারণ করলেন। এই জন্য শিবজির নাম হয়ে গেল নীলকণ্ঠেশ্বর। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ যেতে আজও নীলকণ্ঠেশ্বর দর্শন পাওয়া যায়। এবার আবার মন্থন শুরু হলো। বলে কি বেরিয়ে আসলো এবার? বলে সুরভি গায় প্রকট হলো, সুন্দর সুরভি গায়। সেই সুরভি গায়কে ঋষিগণ নিলেন। তারপর আবার মন্থন শুরু। এইবার উচ্চৈঃস্বরবা ঘোড়া উৎপন্ন হলেন, সেই ঘোড়া বলি নিলেন। ঐরাবত হাতি উৎপন্ন হলেন, সেই হাতি ইন্দ্র নিলেন। কৌস্তুভ মণি প্রকট হলো, সেই কৌস্তুভ মণি ভগবান নিজের বক্ষস্থলে ধারণ করলেন। পারিজাত বৃক্ষ প্রকট হলো সমুদ্র থেকে মন্থনের দ্বারা, স্বর্গে
পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অপ্সরাগণ প্রকট হলেন, অপ্সরাগণকেও স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বলে ধন সম্পত্তির দেবী মা লক্ষ্মী প্রকট হলেন। এই লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণের, ভগবান নারায়ণের বিবাহ হলো। বলুন লক্ষ্মী নারায়ণ ভগবান কি জয় হো। এইবার মন্থন শুরু হলো আবার। এইবার মন্থন করতে করতে কি হলো? অমৃতা পূর্ণ কলশম বিভ্রদ কলয়া ভূষিতা সবে ভগবত সাক্ষাৎ বিষ্ণুরংশাংশ সম্ভব। অমৃত নিয়ে ধন্বন্তরী ভগবান প্রকট হলেন। ধন্বন্তরী রীতিখ্যাত আয়ুর্বেদ দিগ্গজহা তমালোক্যাসুরা সর্বে কলশম চামৃতাধৃতম। এই ধন্বন্তরী ভগবান, ধন্বন্তরী ভগবান আয়ুর্বেদের প্রবর্তক। ওষুধ খাওয়ার সময় যদি ধন্বন্তরী ভগবানকে স্মরণ করা হয়, ধন্বন্তরী ভগবানের নাম নেওয়া হয়, নাম নিয়ে যদি 3 বার নাম নিয়ে ওষুধ খাওয়া হয়, সে ওষুধ কাজ করবে। বলো ধন্বন্তরী ভগবান কি জয়। অমৃত কলস নিয়ে প্রকট হলেন। যখন অমৃত কলস নিয়ে প্রকট হলেন, দৈত্যরা কি করলো? ওই অমৃত কলসকে জোরপূর্বক ভগবানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। যখন ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে লাগলো, পলায়ন করতে লাগলো। এইবার অমৃত কলস নিয়ে দৈত্যরা, রাক্ষসরা পালাচ্ছে, দেবতা হায় হায় করতে লাগলো। ভগবান ইশারা করলেন দেবতাদের, তোমরা চিন্তা করো না। তখন ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করলেন, সুন্দর মোহিনী রূপ ধারণ করলেন। ভগবান স্ত্রী রূপ ধারণ করলেন। ভক্তের রক্ষার্থে, দেবতাদের রক্ষার্থে ভগবান আজকে কি করলেন? স্ত্রী রূপ ধারণ করলেন। বলো মোহিনী ভগবান কি জয় হো। মোহিনী রূপ ধারণ করে দৈত্যদের কাছে গেলেন। দৈত্যরা মোহিনী ভগবানকে দেখে মোহিত হয়ে গেল। বলতে লাগলো, তুমি কে গো? তুমি কার পুত্রী? তোমার বাবার নাম কি? তোমার মায়ের নাম কি? ভগবান বললেন, আমার বাবা মায়ের নাম আমি জানি না। বলে তোমার বিয়ে হয়েছে? বলে না, আমার বিয়ে হয়নি। তখন মোহিনী ভগবান বললেন কি তোমাদের হাতে এ কি? বলে এ অমৃত কলস, এ খেলে আর মৃত্যু হবে না, অমর হয়ে যাব আমরা। এই অমৃত পানের দ্বারা অমর হয়ে যাব। তখন মোহিনী ভগবান বললেন, তো ঠিক আছে, তোমরা পান করো। কিন্তু এই দেবতাগণ কি দোষ করেছে? বলে না, তারা আমাদের চিরশত্রু, তাদেরকে অমৃত পান করানো যাবে না। তাদেরকে অমৃত আমরা পান করতে দেব না। বলে ঠিক কথা, ভালো কথা। তখন দৈত্যগণ বলতে লাগলেন, কি সুন্দরী, একটু তুমি যদি আমাদেরকে নিজের হাতে এই অমৃতকে পান করাতে তো আমরা ধন্য হতাম। বলে ঠিক আছে, পান করাও, দাও আমার হাতে। তখন মোহিনী ভগবানের হাতে দৈত্যগণ কি করলেন? অমৃতের কলস দিলেন। সেই অমৃতের কলস নিয়ে
মোহিনী ভগবান বললেন, দেখো তোমরা চান করে আসো, এই অমৃত পান করতে গেলে স্নান করতে হয়। দৈত্যগণ স্নান করে আসলেন। যখন স্নান করে আসলেন, এবার মোহিনী ভগবান বলতে লাগলেন কি, দেখো তোমরাও কষ্ট করেছো, দেবতারাও কষ্ট করেছে। দেবতারা তো তোমাদের ভাই, তো এক কাজ করো, তোমরা হিংসা করো না, ঈর্ষা করো না, তোমরা এদেরকেও একটু একটু অমৃত পান করতে দাও। বলে ঠিক আছে, তাই করো। কারণ মোহিনী ভগবান তো মোহিনী বিদ্যার দ্বারা দৈত্যদের মোহিত করেছে। এইবার দেবতা আর দানব বসলেন, একদিকে দেবতা আর একদিকে দৈত্য। মোহিনী ভগবান কি করলেন, ওই দেবতাদের আগে অমৃত পান করানোর জন্য দেবতাদের লাইনে গেলেন। যখন গেলেন, দৈত্যগণ বলতে লাগলো, এ কি করছো সুন্দরী, আমাদেরকে না পান করিয়ে ওদের কাছে যাচ্ছ অমৃত পান করানোর জন্য। তখন মোহিনী ভগবান বললেন, দেখো উপরে উপরে যে থাকে না, এই উপরে পাতলা পাতলা থাকে, নিচে যে থাকে নিচে ভালো ভালো বস্তু পাওয়া যাবে। বলে তাই? বলে হ্যাঁ। বলে পাতলা পাতলা এই যে উপরে আছে, এই পাতলা অমৃত অমৃত আমি দেবতাদের পান করাচ্ছি, আর তোমাদের আসল যে বস্তু, কারণ তোমরা আমার প্রিয়, এই জন্য আসল বস্তু তোমাদেরকে পান করাবো। বলে ঠিক আছে, তাই করো। এইবার দেবতাদের অমৃত পান করাতে শুরু করলেন। যখন শুরু করলেন পান করাতে করাতে দেখ, ওই চন্দ্রমা এবং সূর্যের মাঝখানে রাহু বসেছিল। রাহু বড় চালাক ছিল, রাহু বড় চালাক ছিল, রাহু অসুর। এবার ভগবান রাহুরও হাতে অমৃত দিয়ে দিয়েছে, সেও পান করে নিয়েছে। তখন সূর্য আর চন্দ্রমা বললেন, বলে ভগবান, হে প্রভু, এ কি করলেন, এ তো অসুর, একে অমৃত পান করালেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই রাহুর মস্তককে ছেদন করলেন, কিন্তু রাহুর মৃত্যু হলো না। মাথাটা হয়ে গেল, মস্তক হয়ে গেল রাহু, আর শরীর হয়ে গেল কেতু। এই রাহু কেতু আজ পর্যন্ত দেখা যায়, এই সূর্য গ্রহণ আর চন্দ্র গ্রহণ। রাহু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চন্দ্রের উপরে আক্রমণ করে, সূর্যের উপরে আক্রমণ করে। এইবার দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে ভগবান অদৃশ্য হয়ে গেল। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। এবার দেবতাদের সাথে দৈত্যরা আবার যুদ্ধ শুরু করলো। এই যুদ্ধ করতে 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 দেবতাগণ কি করলেন, সমস্ত অসুরদেরকে, দৈত্যদেরকে মেরে ফেললেন। বাস দু চারজন ছেড়ে দিলেন। এই দু চারজন অসুরকে যখন ছেড়ে দিলেন, এই দু চারজন অসুর গিয়ে শুক্রাচার্যের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলেন, গুরুদেব, তোমার শিষ্যদের এবং রাজা বলিকেও মেরে দিল দেবতারা। বলে কাঁদিস না, চিন্তা করিস না, আমি দেখছি। তখন শুক্রাচার্য গেলেন। শুক্রাচার্য গিয়ে কি করলেন, সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা সমস্ত অসুরদেরকে জীবিত করে দিলেন। শুক্রাচার্য এত পাওয়ারফুল ছিল। শুক্রাচার্য ঋষি মৃত মানুষকেও জীবিত করে দিত। এবার জীবিত করে দিলেন। এইবার শুক্রাচার্য বললেন কি, হে দৈত্যরাজ বলি, যাও স্বর্গের উপরে আক্রমণ করো, স্বর্গকে দখল করে নাও, দেবতাদের তাড়িয়ে দাও, সেখান থেকে প্রাণে মেরে দাও। সমস্ত দৈত্য রাক্ষস এবার স্বর্গে আক্রমণ করলো। এবার স্বর্গে যখন আক্রমণ করতে গেল, দেবতারা দেখছে, আরে ইন্দ্র দেখছেন, আরে এদেরকে তো আমরা মেরে আসলাম, এদেরকে তো প্রাণে মেরে দিয়েছি, এরা আবার ভূত হয়ে এসে গেছে আক্রমণ করার জন্য।
তারা ভূতের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন, স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন অন্যত্র। যখন অন্যত্র পালিয়ে গেলেন, এই বলি মহারাজ কি করলেন? স্বর্গকে দখল করলেন, কবজা করলেন। কবজা করে গুরু শুক্রাচার্যের কাছে আসলেন। শুক্রাচার্য বলতে লাগলেন, বলি তুমি যদি স্বর্গকে মতলব চাও, স্থায়ী রূপে যদি চাও, তাহলে তুমি যজ্ঞ করো, এক যজ্ঞের আয়োজন করো। বলে ঠিক আছে গুরুদেব, আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য করব। এইদিকে দেবতা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, দেবতাদের শান্তি নেই, এই লুকিয়ে থাকছে। এবার দেবতাদের মা অদিতি একদিন নিজে পতিদেবের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলেন কশ্যপজির কাছে। বলে, পতিদেব দেখো আমার পুত্ররা শান্তিতে নেই, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কি খাচ্ছে, কোথায় আছে আমি জানি না, তুমি একটু কৃপা করো, আমার পুত্রদেরকেও দেখো। তখন কশ্যপ ঋষি বললেন, কি দেবী তুমি চিন্তা করো না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বলে, ভগবান আমাকে কথা দিয়েছিলেন আমার পুত্র হয়ে তোমার গর্ভ থেকে জন্ম নেবেন ভগবান। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। এবার অদিতি মা অপেক্ষা করতে লাগলেন। হ্যাঁ, অদিতি মাকে পয়ুব্রত নামে একটা ব্রত আছে, সেই ব্রত করতে বললেন, কি তুমি পয়ুব্রত করো। সেই পয়ুব্রত করতে লাগলেন। করতে করতে সময় অনুসারে কশ্যপ ঋষিকে আশ্রয় করে ভগবান অদিতি মায়ের হৃদয়ে আসলেন। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। দ্বাদশাম সবিতা তিষ্ঠম, দ্বাদশ্যাম সবিতা তিষ্ঠন, মধ্যম দিনাগতো নৃপ, বিজয়া নাম সা প্রুক্তা, যস্যাম জন্ম বিদু হরি। দ্বাদশ্যাম সবিতা তিষ্ঠন, দ্বাদশীর তিথি। আজকে বামন ভগবানের জন্ম হচ্ছে, আজকেও তো দ্বাদশী তিথি, তাই না? খুব ভালো লগ্ন। দ্বাদশী তিথি, শ্রাবণ মাস, অভিজিৎ মুহূর্ত, এবং সূর্য চন্দ্র তারাগণ সমস্ত নক্ষত্র আনন্দে ভাসছে। বামন ভগবানের জন্ম হলো। আপনারা একটু কীর্তন করুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल वामन भगवान की जय। এই সুন্দর সময়ে বামন ভগবান প্রকট হলেন, সমস্ত ঋষি মুনি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং দেবতাগণ সেখানে আসলেন, ব্রহ্মাজিও আসলেন। এসে কি করতে লাগলেন? জন্মজাত সংস্কার করতে লাগলেন। গায়ত্রীর দেবী, গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী প্রদান করলেন। বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত সংস্কার করলেন এবং পৃথিবী মা কি করলেন? কৃষ্ণ মৃৎচর্ম প্রদান করলেন। দেবতারা ছত্র প্রদান করলেন, ব্রহ্মাজি কুমণ্ডল দিলেন। সরস্বতী রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করলেন। সপ্তঋষি কি করলেন? কুশ প্রদান করলেন। কুবেরজি ভিক্ষার থলি প্রদান করলেন। কশ্যপ ঋষি কি করলেন? মেখলা প্রদান করলেন। চন্দ্রমা দণ্ড, মা অদিতি কপিন প্রদান করলেন। মা জগদম্বা ভবানী দুর্গা কি প্রদান করলেন? বলে ভিক্ষা প্রদান করলেন। बोलो वामन भगवान की जय हो। এইবার ভগবান ধীরে 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 আস্তে আস্তে কি করলেন? বলির যজ্ঞতে যেতে লাগলেন, যেখানে বলি মহারাজ যজ্ঞ করছেন, ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। বলি মহারাজের কাছে যখন উপস্থিত হলেন, বলি মহারাজ ভগবানকে দেখে ভগবানের রূপকে দেখে গদগদ হয়ে গেলেন, আনন্দে গদগদ হয়ে গেলেন। এত সুন্দর ভগবান যে বলি মহারাজ মনে করলেন আমার এখানে করোড় মনে হয় চন্দ্রমা উদয় হয়েছে। বলি মহারাজ প্রণাম করলেন, বলতে লাগলেন, হে প্রভু, হে ব্রাহ্মণ দেবতা, আপনার আগমনের কারণ কি এবং আপনার কি চাই? তখন বামন ভগবান বললেন, আমার বেশি কিছু চাই না, বাস 3 পগ পৃথিবী চাই, 3 পা পৃথিবী চাই। বলে 3 পা? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে 100 গ্রাম দিয়ে দিতে পারি। 3 পগ পৃথিবী নিয়ে কি করবেন? বলে না, আমার বেশি কিছু দরকার নেই, বাস 3 পা জমি হলেই হয়। তুমি দিবে কিনা বলো? বলে কেন দিব না, সংক্ষেপে শ্রবণ করব। এইবার বলি মহারাজ বলে দেব। বামন ভগবান বললেন সংকল্প করো। এবার সংকল্প করার জন্য
যখন প্রস্তুত হলেন, এই যজ্ঞস্থলে শুক্রাচারী বসেছিলেন। শুক্রাচারী ছুটে ছুটে আসলেন, এসে মানা করতে লাগলেন, বলে এ বলি, তুই এই বামনকে দান দিস না, একে যদি দান দিস তোর সর্বস্ব নিয়ে নেবে। বলে কেন কেন গুরুজি, এ সর্বস্ব আমার কেন নেবে? বলে এ ভগবান, এ সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বলে বিষ্ণু? তাহলে তো আমি দান দিবই, আমি আপনার কথা মানব না। বলে কেন? আমি তোর গুরুদেব। বলে গুরুদেব আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার চরণে কোটি কোটি বার নমন। আপনি আমাকে ভগবানকে চিনিয়ে দিয়েছেন। গুরুর কাজ কি বলুন তো? গুরুদেবের কাজ কি? ভগবানের সাথে পরিচয় করানো, তাই তো? ভগবানের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। বলি মহারাজ বলছেন, গুরুদেব আপনার কৃপায় আজকে ভগবানকে আমি চিনতে পারলাম, আর আমার দরজায় ভগবান এসেছে। সত্যিকারে যদি এই বামন ভগবান হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আর আমার কাছে যা আছে, আর আমিও তার, সবকিছু তার। সে ইচ্ছা করলে এমনিতেই সবকিছু নিয়ে নিতে পারবে। বলতে লাগলেন, বলি শুক্রাচারী বলতে লাগলেন, আমার কথা অমান্য করছিস, আমি তোকে অভিশাপ দিলাম, যা তুই লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে যা, লক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয়ে যা। বলি মহারাজ বললেন, আমি অভিশাপের ভয় করি না গুরুদেব, ভগবান আমার দরজায় এসেছে, ভগবানকে আমি দিবই। ভগবানকে আমি দিবই। গুরুদেবকে ত্যাগ করলেন। যে গুরুদেব নিজের শিষ্যকে ভগবানের সেবায় না লাগিয়ে জাগতিক কর্মে নিযুক্ত করে, সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করলে কোনো পাপ লাগে না। বলি মহারাজ গুরুদেবকে ত্যাগ করলেন, আর ভরত নিজের মাকে ত্যাগ দিলেন, নিজের মা কৈকেয়ীকে। ভগবান রামের সেবার জন্য নিজের মাকে ত্যাগ দিলেন। প্রহ্লাদ নিজের বাবাকে ত্যাগ দিলেন। যারা ভগবানের ভক্তি করতে দেয় না, তাদেরকে ত্যাগ করলে কোনো পাপ লাগে না। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। এবার বলি মহারাজকে বলতে লাগলেন বামন ভগবান, রে বলি, দেরি করিস না, আমার সময় নেই, যদি দান দেশ তো তাড়াতাড়ি কর, সংকল্প কর, কুমণ্ডল থেকে জল নিয়ে সংকল্প কর। এবার কুমণ্ডল যখন হাতে নিয়ে জল ঢালবেন, জল ঢেলে সংকল্প করবেন, ওই কুমণ্ডলের নালিতে শুক্রাচারী ছোট্ট রূপ ধারণ করে যোগ বলে সেখানে প্রবেশ করে গেলেন। নালিতে, ওই কুমণ্ডলের নালিতে যখন প্রবেশ করলেন, জল আর বের হচ্ছে না। তখন বামন ভগবান বললেন, আরে কিছু একটা কাঠি নে, কিছু একটা নে, নিয়ে সেই নালিটা পরিষ্কার করে দে, কিছু হয়তো সেখানে ময়লা রয়েছে। যখন কাঠি নিয়ে বলি মহারাজ ওই নালি পরিষ্কার করতে লাগলেন, এইবার ওই কাঠি দিয়ে শুক্রাচারী একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল, খারাপ হয়ে গেল। শুক্রাচারী সেই নালি থেকে ছটফট ছটফট করে বেরিয়ে আসলেন। বলে প্রভু, এ কি করলে? আমার একটা চোখ তুমি অন্ধ করে দিলে, নষ্ট করে দিলে, এ তোমার কি লীলা?
আমি কি অপরাধ করেছি প্রভু? আমি কি করেছি, কি অপরাধ করেছি? তখন ভগবান বললেন, শুক্রাচারী, তোমার একটি চোখ আমি এই জন্য নষ্ট করেছি, বলে আমি কি অপরাধ করেছি আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছো? শুক্রাচারী বললেন। এইবার বামন ভগবান বললেন, বলে শুক্রাচারী, তোমার এক চোখ তো জ্ঞানের চোখ আর এক চোখ বৈরাগ্যের চোখ। জ্ঞানের চোখ তো খুব ভালো তোমার, জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তুমি আমাকে জেনে নিয়েছ, আমাকে চিনতে পেরেছ। কিন্তু বৈরাগ্য রূপী যে চোখ, সেই চোখটি তোমার খারাপ। এই জন্য বৈরাগ্য রূপী চোখকে আমি নষ্ট করে দিলাম। এই জন্য বৈরাগ্য রূপী চোখ তোমার খারাপ ছিল। তুমি শিষ্যের সম্পত্তি গুলোকেই তুমি সম্পত্তি মনে করছো, আমাকে কিছুই মনে করছো না, মানে বৈরাগ্য ধারণ করছো না। এই জন্য আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এইবার বলি মহারাজ জল দিয়ে সংকল্প করলেন। যখন সংকল্প পুরা হলো, ভগবান এত বড় হয়ে গেল, এত বড় হয়ে গেল, ভগবান এক পায়ে তো বলির সব সম্পত্তি নিচে অতল বিতল সুতল তলাতল রসাতল পাতাল সব নেপে নিলেন। এক পা দিয়ে উপরে ভূলোক, ভূবরলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, স্বর্গলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক আদি সব নেপে নিলেন। এইবার ভগবান আরেক পা বের করলেন। কথা থেকে? নাভি থেকে। অভিনব চরণ, এই নাভি থেকে যে চরণটি বের করলেন ভগবান, প্রকট করলেন, একে বলা হয় অভিনব কৃপার চরণ। আর বলতে লাগলেন, রে বলি, আমি দুপায়ে তোর সমস্ত সম্পত্তি নেপে নিয়েছি, বল এই যে আমার তৃতীয় চরণ, এই তৃতীয় চরণ আমি কোথায় রাখবো? আমাকে জায়গা বলে দে, এই চরণ রাখার স্থান আমাকে বল, কোথায় রাখবো? ভগবান কি করলেন? বলিকে নাক ভাসে বাঁধলেন, বেঁধে ফেললেন। বেঁধে জমিতে তখন শুয়ে পড়লেন বলি মহারাজ। যখন বলি মহারাজ সর্প মানে নাক ভাসে বেঁধে পড়লেন, এই যে বলির সৈন্য সামন্ত ছিল তারা ছুটে আসলো যুদ্ধ করতে, কিন্তু বলি মহারাজ বললেন, না, তোমরা কেউ যুদ্ধ করবে না, প্রভুর সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না। বলি মানা করে দিলেন। ভগবান বললেন, বলি এইবার এই তৃতীয় চরণ আমি রাখবো কোথায়, বলে দে আমাকে। তখন বৃন্দাবলী মানে বলির স্ত্রী বৃন্দাবলী বলির কানে এসে বলতে লাগলেন, বলে প্রতিদেব, হে প্রতিদেব, হে স্বামী, তুমি এক কাজ করো, তুমি এখনো তুমি বাকি রয়েছ, তুমি এখন বাকি রয়েছ, তুমি নিজেকে সমর্পণ করো, তুমি নিজেকে সমর্পণ করো।
এরকম স্ত্রী হওয়া দরকার। এরকম স্ত্রী হওয়ার দরকার যে স্বামীকে ভক্তি পথে অগ্রসর করে, ভজনের পথে অগ্রসর করে, ভগবানের আরাধনার পথে অগ্রসর করে। বৃন্দাবলী বলছে, পতিদেব তুমি নিজেকে দিয়ে দাও, নিজেকে দিয়ে দাও, তুমি এখনো বাকি রয়েছ। এইবার বলি মহারাজ ভগবানকে বলতে লাগলেন, প্রভু আমি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি তোমার কাছে। ভগবান বলেন, করো। বলে, প্রভু বলুন তো, এই সংসারে সম্পত্তি বড় কি সম্পত্তির মালিক বড়? সম্পত্তি বড় কি সম্পত্তির মালিক বড়? তখন ভগবান বললেন, কি সম্পত্তির মালিক বড়? সম্পত্তির মালিক যদি না থাকে তো সম্পত্তি দিয়ে কি কাজ? আপনি একটা গাড়ি কিনেছেন, গাড়ির ড্রাইভারই যদি না থাকে, ড্রাইভার মালিকই যদি না থাকে, তো গাড়ির কোনো মূল্য আছে? সম্পত্তির কোনো মূল্য নেই সম্পত্তির মালিক যদি না থাকে। তো ভগবান বললেন, সম্পত্তির মালিক বড়? বলে, ঠিক আছে প্রভু, এইবার আমি পেয়ে গেছি। বলে, সম্পত্তির মালিক যদি বড় হয় প্রভু, আমার সম্পত্তি তো তুমি দু পায়ে নিয়ে নিয়েছ, কিন্তু এখনো তো সম্পত্তির মালিক বাকি রয়েছে প্রভু। তখন বললেন, বলি মহারাজ, यद उत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बैलिकम शूरवर्य मन्नते करोमृतं तन्या भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में निजम। বলে, হে প্রভু, তোমার যে তৃতীয় চরণ, এই অভিনব চরণ তুমি আমার মস্তকে রাখো প্রভু। তুমি কৃপা করে আমার মস্তকে চরণ রাখো। এই প্রকারে যখন বললেন বলি মহারাজ, ভগবান আনন্দিত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অশ্রুপাত করতে লাগলেন, বলি আমি ছলনা করতে এসেছিলাম তোমার সাথে, কিন্তু আমি হেরে গেলাম। আমাকে তুমি পরাজিত করে দিলে, তোমার কাছে আমি আজ হেরে গেছি বলি। সেখানে ব্রহ্মা উপস্থিত হলেন, প্রহ্লাদ মহারাজ উপস্থিত হলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের সুন্দর স্তুতি করলেন, ব্রহ্মাজি সুন্দর স্তুতি করলেন। বলি মহারাজকে ভগবান বলতে লাগলেন, বলি দেখো, তুমি স্বর্গকে ছেড়ে দাও, এই স্বর্গ ইন্দ্রের, তুমি সুতল লোকে যাও। সুতল লোকে গিয়ে তুমি সুতল লোকের রাজ্য ভোগ করো। স্বর্গের থেকে হাজারো গুণে সেই সুতল লোক ভালো, হাজার গুণে সুতল লোক ভালো। এইভাবে বলিকে বলে সুতল লোককে পাঠালেন। সুতল লোকে পাঠালেন। বলে, ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। সংক্ষেপে আমরা এই ভগবান বামন যে প্রকট হয়েছেন, এই কথা আমরা সংক্ষেপে শ্রবণ করলাম। এবার আসুন ভগবানের মৎস্য অবতার
ভগবান মাছের রূপ ধরেছিলেন। মাছ হয়ে ভগবান প্রকট হয়েছিলেন। একদা কৃতমালায়াম কুর্বতো জলতর্পণম তস্যায় জলয়ুদগে কাচিচ্ছম ফর্য়েকা ভয়পদ্যত। একবার কৃতমালা নদীতে রাজা সত্যব্রত তর্পণ মানে ভজন করতে গিয়েছিলেন। ভগবানের আরাধনা করতে গিয়েছিলেন। তো স্নান করে যখন ভগবানকে জলাঞ্জলি অর্পণ করছিলেন, সে সময়ে ওই সত্যব্রত রাজার হাতে একটি মাছ উঠে আসলো। সেই মাছকে দেখে মাছ ফেলে দিতে চাইলেন, কিন্তু ওই সে মাছ বলতে লাগলো, রাজন আমার ত্যাগ করো না, আমাকে ত্যাগ করবে না। আমাকে যদি তুমি ত্যাগ করো, এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে ভয়ঙ্কর জীবজন্তু রয়েছে, আমাকে খেয়ে ফেলবে। মানে বড় বড় মাছগুলো যে রয়েছে, মছলিগুলো যে রয়েছে, খেয়ে ফেলবে আমার। তখন সত্যব্রত রাজা বললেন, তাহলে কি করব? বলে, তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো। সত্যব্রত রাজা কুমণ্ডলে রেখে নিয়ে আসলেন বাড়িতে। নিয়ে এসে যখন একটা বর্তনে রাখলেন, বর্তনে রাখার সাথে সাথে বড় হয়ে গেল। বলে, রাজন আমার জন্য বৃহৎ জায়গার ব্যবস্থা করো, বড় জায়গার ব্যবস্থা করো, এই জায়গাতে আমি থাকতে পারবো না। তখন রাজা সত্যব্রত কি করলেন? সেই মাছকে এক সরোবরে ছেড়ে দিলেন, এক বড় পুকুরে। যখন সেখানে ছেড়ে দিলেন, সেখানে এক মুহূর্তের মধ্যে বড় হয়ে গেল। তখন ওই সেই মৎস্য ভগবান বলতে লাগলেন, কি রাজন, এখানেও আমার থাকার কোনো রাস্তা নেই, আমার জন্য আরো বড় জায়গা দেখো। তখন সত্যব্রত রাজা হাত জোর করে বলতে লাগলেন, প্রভু আমাকে আর মোহিত করবে না, আমি বুঝে গেছি তুমি সাধারণ মাছ নয়, সাধারণ মৎস্য না, আমাকে মায়াতে আর মোহিত করো না প্রভু, তুমি তোমার পরিচয় দাও। তখন ভগবান ওই মাছ থেকে প্রকট হলেন, প্রকট হয়ে দর্শন দিলেন চতুর্ভুজ রূপে, আর বললেন কি, হে সত্যব্রত, 7 দিনের মধ্যে এই পৃথিবী প্রলয় হয়ে যাবে। তো তুমি প্রলয় হওয়ার আগে সমস্ত ধান্য শস্যের বীজকে নিয়ে এবং সপ্ত ঋষিকে নিয়ে এবং সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থকে নিয়ে, বেদ বেদান্ত উপনিষদকে নিয়ে